فوڈ جو پروسیسنگ زون بہت بڑی بنانے جا رہا ہے، تو ابھی میرا خیال اس کی جو شدت ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے، جو پہلے سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ہمارا جو دبئی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ آپ جو میرا کوشچن ہے اس پہ وہ دور نہیں آ رہے، جو فیوڈل سسٹم ہے وہاں کا وہ کتنی بڑی ہرڈل ہے اس میں؟ فیوڈل سسٹم گوادر کے جو گوادر سٹی ہے نا ادھر ابھی کمزور ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ بلوچستان میں فیوڈل سسٹم بہت مضبوط ہے، ادھر جو فیوڈل یہ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ ایجوکیشن کی طرف جائیں، یہ ہمارے کنٹرول سے نکلیں، وہ یہی چل رہا ہے کہ جیسے اگر پرائیویٹ ملیشیا بھی ہے، نو ڈاؤٹ فیوڈل سسٹم بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن یہ سلولی جو پروسیجر ہے، اور دیکھیں اگر جب بھی کسی ایریے میں روزگار بڑھتا ہے، ایجوکیشن بڑھتی ہے، شعور بڑھتا ہے، تو فیوڈل سسٹم کم ویک ہوتا ہے، ویک ہوتا ہے۔ اور شاہد خان آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں وہاں پہ اسکیل پیدا کرنے کے لیے فیوڈل سسٹم کو بھی کرنا پڑے گا؟ بلوچستان آج کا مسئلہ نہیں ہے، ایٹیز میں مجھے یاد ہے جس زمانے ہم پولیٹیکل اس میں پاکستان سیناریو میں تھے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، تو بلوچستان سے سب سے زیادہ اسکالرشپ پہ جو اسٹوڈنٹ تھے، چاہے وہ میٹرک انٹر یا بی اے کیا ہو، سب کو امریکہ لے کے چلا گیا تھا، بہت بڑی تعداد میں۔ کون لے کے؟ امریکہ، باقاعدہ اخباریں بڑے بڑے اشتہار میں ابھی بھی یاد ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ ان لوگوں کو بینیفٹ دینا یا ان کو ایجوکیشن دینا، آپ کی بات صحیح ہے، فیوڈل سسٹم جو ہے وہاں کا، سرداروں کا سسٹم جو ہے اس کے بھی کئی پیرائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس بہت گہری ہے، برٹش بھی امریکن بھی، کانگریس میں اوپنلی ان کی سیپریشن کی اور بلوچستان کی سیپریشن کی ساری باتیں چل رہی ہیں، بلکہ ان کی ایگزائل میں گورنمنٹ بھی بنی ہوئی ہے، اس گورنمنٹ کو ٹھیک ہے پاکستان کی اپنی سالمیت اور اپنی حیثیت ہے، اس میں اس کو رکھنا، اس کے قانون میں آئین میں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ جو وہاں ہیں آپ ان کو زمین سے خالی نہیں کر سکتے، تو آپ کو ان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، ڈائلاگ کرنا پڑتا ہے، جیسے میرے بھائی نے کہا، تو وہ ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں سے تو ضرور ہوتا ہے جو ان سے کمپرومائز کر کے، جو پیسے سے لے کے کبھی اس جگہ لے لی اس لے لی، ٹیمپرری سولوشن کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گوادر کے اندر پروسیس چل ہی نہیں پا رہا تھا جب تک کہ فوج نے فل کنٹرول نہیں کر لیا، اور پھر فوج کو بھی نقصان اٹھانا پڑا، باقاعدہ ان کے کلیش ہوئے۔ تو بیسک چیز جو ہے وہ ہم اس لانگ ٹرم پولیٹیکل کرائسس کو چھوٹے چھوٹے وقفے کے لیے بائی فورس ٹیکل کریں گے تو ہمارا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس کے ریسورسز آپ نہ پاکستان کے لیے یوز کر سکیں گے نہ لوکل لوگوں کے لیے۔ گوادر بہت بڑا، بہت کچھ بن رہا ہے، اس سی پورٹ سے آپ بہت کچھ کر لیں گے، چائنا بہت سارے بزنس کر لے گا، لیکن اس کا پاکستان کے اندر جو آنے کا سسٹم، پاکستان کو جو بینیفٹ آنے کا سسٹم ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کی ابھی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تعلیم کی بات جہاں تک ہے، بلوچستان کے میرے ساتھ میں اور حاصل بزنجو کے جو بیٹے ہیں، چیئرمین سینٹ بھی ہونے والے تھے ابھی، ہم دونوں نے ساتھ ہی پڑھا ہے، ہم دونوں ساتھ ہی ایک ہی ساتھ تھے، سیاست میں بھی ہم ساتھ تھے، تو میں اس جگہ کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور میرا کام بھی کچھ ایسا ہے مائننگ میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں کی ریسورسز کیا ہیں۔ وہاں پہ سالہ سال سے کئی دہائیوں سے سوائے صرف گولڈ یا کاپر یا دوسری اور معدنیات نہیں، وہاں جپسم کیا ہر چیز کی بہتات ہے، پلاٹینیم، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ مجھے یاد ہے میں اس ٹرین میں، ابھی بھی یاد ہے میں کالج میں تھا، تو ایک ٹورنامنٹ میں ہم جا رہے تھے اس میں مارشل آرٹس کے، تو ٹرین میں کھڑا تھا، جب میں ٹرین کے آدھے ڈبے سے ادھر جاتا تھا تو مجھے ایک دم سے ہیٹ فیل ہوتی تھی، ادھر آتا تھا گرم، تو میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، باہر نکل کے بھی دیکھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا، پھر میں نے بعد میں اس کے اوپر پوچھا، پتہ چلا وہاں یورینیم کے پہاڑ موجود ہیں، جو دنیا میں اگر اس کی موجودگی ہو تو دنیا کے وہ ممالک جن کے اگر ہوتے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، لیکن ہم اپنی شارٹ سائٹڈنس، شارٹ ٹرم پولیٹیکل بینیفٹس کو دیکھتے ہوئے، چاہے پولیٹکس ہو یا اداروں کا، اس کے بیسس کے اوپر ہم نے اپنے بہت سارے چیزوں کو لوز کیا ہے۔ اس موقع پہ اس دفعہ جو پچھلے الیکشن گزرے تھے، اس میں ایک چانس تھا تمام اداروں کو سمجھ تھی کہ سب مل کے، چاہے وہ ادارہ جس کو سب سے زیادہ کنٹرول کہا جاتا ہو یا وہ ادارے جن کو کہا جاتا ہو کرپٹ، کسی کو بھی، ان سب کو مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت تھی الزامات سے۔ اس وقت آج پاکستان جتنا کرپٹ مشہور ہے اتنا پاکستان میں کرپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کرپٹ مشہور کرایا گیا ہے، اور اس کو عوام سول فورسز کو کرایا گیا، جس سے آپ کو پھر انٹرنیشنل لیول پہ جب بات کریں، میں اس پہاڑ میں جہاں پہ انسان شاید بہت کم لوگ گئے ہوں گے وار زون میں، وہاں پہ بھی اس افریقن کو، جوبا کے پہاڑوں میں جہاں وار چل رہی تھی، وہاں پہ بھی اس کو پتہ چلا تھا کہ اس کو یہ پتا تھا کہ ایک بھٹا تھا جس کو مار دیا، دوسرے یہ کہ تمہارا ملک کرپٹ ہے، تو میں وہاں ایک
चंद सेकंड के लिए मैं खामोश हो गए थे। इस पहाड़ के अंदर रहने वाले आदमी को भी ये पता है कि पाकिस्तान में करप्शन है, सिर्फ इसलिए कि उसको प्रमोट इतना किया गया, ठीक है। अब उस करप्शन के बजाय आप एक को इल्जाम लगाए तो दूसरों को, रियलिटी जो है हमें सबको पता है कौन कहाँ से कितने बिलियन बना रहा है, कौन कितने बिलियन नहीं बना रहा है। तो हमारे यहाँ ज़रूरत ये है कंसेंसस होना चाहिए, सबको बिठा के डायलॉग होना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो चाहे कुछ भी हो। हम इकोनॉमिक तौर से लॉस करते रहे आज तक, हर चीज़ बेहतर होने के मुकाबले बावजूद भी। आप भाई ने बड़ी अच्छी बात करी, हमारी लोकेशन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको चाहे वो ऑयल की पाइपलाइन जानी हो इंडिया, चाहे आपको सी पैक आ रहा हो, चाहे वो जिहाद के नाम पे अफगानिस्तान में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो गोल्डन ट्रायंगल की एक ज़माने से, यानी ये 18th सेंचुरी से आपके पाकिस्तान में बहुत सारे रोड नाम है, वो तमाम के तमाम हशीश की ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करते थे, उसी जोन में होता था। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। फिर आप कैसे देखते हैं ये सारी जो दोनों आपने बातें सुनी हैं, किधर है प्रॉब्लम देखें, जो भी पॉलिसी होती है ना उसके हर सब सर्टेन टीयर्स हैं हर पॉलिसी के। पॉलिसी मेकिंग और है, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और है, फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसकी सलूशन, उसको किस तरह रिजॉल्व करना है, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है। देखें अब एग्जांपल लें सी पैक की या गवादर की। अब गवादर तो अभी से एग्जिस्ट नहीं करता ना, गवादर तो मतलब जब से पाकिस्तान बना है तब से एग्जिस्ट करता है। प्रॉब्लम ये है कि उर्दन से भाई किया था, चंद लाख रुपए दिए अय्यूब खान के दौर में। प्रॉब्लम खान साहब ये है कि ये नहीं है कि हमें मसले रिजॉल्व करना नहीं आता, सम टाइम हमारी नीयत ही नहीं होती कि उसको रिजॉल्व किया जाए। उसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट स्टेक्स शामिल हो जाते हैं, उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, उसमें चाहे इंडिया इन्वॉल्व हो। सम टाइम इट वाज हेयर से कि जी गवादर में जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है, शायद मिडल ईस्ट कंट्रीज लाइक दुबई या यूएई या ये लोग करवा रहे हैं क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी अ रेप्लिका ऑफ दुबई या गोइंग टू बी लाइक अ सिंगापुर इन द लॉन्ग रन। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई मसला नहीं है जो डायलॉग से रिजॉल्व नहीं हो सकता। आप जो लोकल लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एंगेज करें, उनके साथ हर चीज़ शेयर करें, अच्छी या बुरी। देखें कोई भी पॉलिसी हो उसके रिजल्ट इमीडिएट नहीं आते, उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी भी होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो विजन है ना पिछली पॉलिसीज़ की वजह से वो बड़ा टनल विजन रहा है, वो 3 इयर्स 5 इयर्स का रहा है। कभी स्ट्रेटजी डेकेड्स की, 2 डेकेड्स की या 3 डेकेड्स की नहीं रही है, जिसकी वजह से फिर इंटरप्शन आता रहा, फिर पॉलिसीज चेंज होती रही, और हमने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, इनकंसिस्टेंसीज आती रही, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मसाइल हुए। और ये चीज़ें आने से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो जन्म लेता है, उसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या ये सारी चीज़ें ये कंप्रोमाइज़ होती हैं। इन शॉर्ट जो मेरे दोनों भाइयों ने, दोस्तों ने बात की, ये पॉजिटिव बात है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, हम चाह रहे हैं, उसी हमारी मुल्क में रूट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि वो तरक्की करे। लेकिन अगर हम अपने मुल्क की किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, डजेंट मीन कि हम अपने मुल्क के ख़िलाफ़ हैं। ये इसी तरह ही है जिस तरह एक बाप है अगर बच्चे को झड़कता है, डजेंट मीन कि वो उसका कोई दुश्मन है, उससे हमें प्यार है। लेकिन हम अगर एक अगर हम एक दूर बैठे चीज़ों को देख रहे हैं तो वी हैव अ वाइडर पिक्चर टू सी द थिंग्स एंड ऑब्जर्व द थिंग्स इन अ मोर डिटेल, इन अ मोर डेप्थ। पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह की नेमत से नवाजा है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री बट इट इज़ पुअरली मैनेज्ड, वेरी पुअरली। इसको सिर्फ सही कर लिया जाए, और ये ओवरनाइट सही नहीं होगा, इसको 5-10 साल का 15 साल का अरसा चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, फिर उसके बाद आप इसके फ्रूट देखिएगा कि क्या होते हैं। बलूचिस्तान अगर जोग्राफिकली देखें तो दैट इज़ हाफ ऑफ पाकिस्तान, लैंड के हिसाब से दैट इज़ 48% उसका जो पाकिस्तान की लैंड है पूरे पाकिस्तान की, दैट इज़ सिचुएटेड ओनली इन बलूचिस्तान। लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है।
इसीलिए अगर उस लेकिन पॉपुलेशन वहाँ माइग्रेट नहीं हो सकती ना, वो एक्सेप्ट नहीं करते जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वहाँ। खान साहब ये चीज़ें डाइल्यूट की जाती हैं, जैसे मतलब शाहिद साहब ने बड़ा मतलब अच्छा पॉइंट दिया कि पाकिस्तान को और उनके इंस्टीट्यूशंस को बड़े बड़े एक सिस्टमाइज तरीके से बदनाम किया गया है। वो जैसे कहते हैं ना कि बद अच्छा बदनाम बुरा, वही मतलब पाकिस्तान और उसका मतलब जो लोग हैं वो ना कोई इस लेवल के करप्ट हैं जिस तरह इनको प्रोजेक्ट किया गया, प्रमोट किया गया। जहाँ भी दुनिया में पाकिस्तानी गए हैं वो प्रोफेशनल्स हैं, वो लेबर क्लास में हैं, उन्होंने उस सिस्टम में वहाँ अपने आप को मनवाया है। हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर वही अपॉर्चुनिटीज उनको पाकिस्तान में मिले और वो अपने आप को ना कुछ कर। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं, भाई ने उस पॉइंट पे जो हमारे भाई भी कह रहे थे, देखिए दुबई में और दूसरे ममालिक में जो कंस्ट्रक्शन और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, और सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हुए हैं। अब मैं क्योंकि मैं बीइंग पाकिस्तानी और हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमारा अपना हिस्सा भी है, हम लोग जानते हैं हमारे साथ कौन कौन लोग हैं पाकिस्तान में, कितनी टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है प्रोजेक्ट करने के लिए भी। ये बात नहीं कि पाकिस्तान में बिल्कुल बेकार है, ठीक है। आपके दुबई के अंदर जो काम रहा है, चाहे एयरलाइन बनाने में रहा हो, चाहे उनके प्रोजेक्ट्स बनाने में रहा हो, चाहे उनके और दूसरे बड़े प्रोजेक्ट, पाकिस्तान, हाँ सब जगह पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है, हर जगह रहा है। और ये अभी से नहीं रहा, शुरू से रहा है। इतने कमज़ोर नहीं है पाकिस्तानी, इतना टैलेंट नहीं है। मैं खुद मौजूद हूँ, मैं एक कंपनी को चला रहा हूँ, मैं एक छोटा मोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है हमारा जो हम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा दर्द सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ नहीं है। और उस पाकिस्तान के लिए करने के लिए आज हमसे पूछें, लेकिन जिस लम्हे भाई ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी गवर्नेंस की आपने बात करी थी, उसके अलावा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, द मोमेंट आप किसी बात पे ऑब्जेक्ट करो या पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करो, आप गद्दार हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी। हाँ, हम पाकिस्तान, मैंने एक इंटॉलरेंस है ना हमारे वो। जी, मैं एक बड़े उससे मुझे मिलना पड़ा अभी एक फिल्म के सिलसिले में, वहाँ पे वो बैठे थे, मैंने उनसे कहा देखें आपकी वर्दी, आपका ओहदा आपकी पाकिस्तानियत को या मेरी पाकिस्तानियत को चैलेंज नहीं कर सकता, याद रखें। ये मेरी माँ है, आप इसको नमक खिलाओ मैं दूध पिलाऊं, या आप दूध पिलाओ मैं नमक खिलाऊं, ये मेरी माँ ही रहेगी, ठीक है। और इसको आप फर्क नहीं कर सकते, चाहे मैं ब्रिटिश हूँ, चाहे मैं अमेरिकन हूँ, चाहे कुछ भी हूँ। पाकिस्तानी कहीं पे भी है, जितना वो पाकिस्तानी है, मैंने किसी और कौम को इतना पाकिस्तान अपने मुल्क से अटैच नहीं देखा मैंने। पैट्रियोटिक बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक। अब उसमें आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हैं, सुने, मैं आपकी बात हो, मैं बैठ के हम बात कर रहे हैं ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी आ रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं और एक कॉमन ग्राउंड है पाकिस्तान, तो बात सुननी चाहिए। अच्छा, मतलब जी जी अब देखो ना, अब मलिक इसाक साहब जैसे वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योर, हाँ जी, उन्होंने अपने आप को वहाँ भी बनवाया है। ही इज अ पार्ट ऑफ द, ही हैज वेरी डीप ऑब्जर्वेशन विद द सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है ना हमारे लिए, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। गवादर में ही इज डीलिंग बिन कासिम प्रोजेक्ट एंड सो मेनी अदर प्रोजेक्ट्स। इनके अपने स्टेक्स हैं, एजुकेशन में इनका बड़ा काम है, जी जी, मतलब डेवलपमेंट्स में ये सारी चीज़ें इनकी नज़र है। अब ये वहाँ से अगर यहाँ आए और यहाँ पे इनको अच्छी खासी मतलब एक इनको अप्रिशिएट किया गया है, इनकी एफर्ट्स को, और हर लिहाज से। अब ये तो एक एग्जांपल है ना, इस तरह की पता नहीं कितनी 20 और एग्जांपल्स हैं जो जिनमें पोटेंशियल है, जो दुनिया को बता रहे हैं, हमारे जो डायस्पोरा है उनको बता रहे हैं कि ये चेहरा है पाकिस्तान का। सिर्फ इमेज मैटर्स अ लॉट। हमें सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करना है, अपने आप को प्रमोट करना है इन अ पॉजिटिव मैनर। फिर आप देखिएगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी और उनका जो नाम है और उनका स्टेचर है कहाँ तक। वहाँ पे जो 2 पिलर्स हैं ना बलूचिस्तान में, एक है आपका फ्यूडल सिस्टम, जी जी, वो बड़ा इंटॉलरेंट है, जी जी, किसी दूसरे एक फ्यूडल दूसरे फ्यूडल लॉर्ड को भी एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसे ही है, अपने से छोटा समझता है। Try. दूसरी तरफ अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करने देते किसी को। जी जी। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 पिलर्स के दरमियान, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्या सिर्फ एजुकेशन है या कोई और चीज़ है? देखो प्रॉब्लम पता है कब पैदा होती है, जब भी आप किसी जगह एक को एक्सप्लॉइट करेंगे ना तो दूसरा उस पर एजिटेट करेगा। जो प्रॉब्लम ये है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, मैं आपको थोड़ा सा इसको तफसील से जो गाइड करने की कोशिश करें। जो बलूचिस्तान में डिफरेंट ट्राइब्स हैं, हर एरिया में एक ट्राइब नया बदल जाता है। किसी जगह रिंद हैं तो किसी जगह मैंगल हैं, किसी जगह जुतोई हैं तो किसी जगह भुगटी हैं, मुख्तलिफ एरियाज हैं। और इसका कुछ एरिया कश्मीर जैसे सिंध के साथ भी लगता है।
تو جو ڈی جی خان جو وہ اس پنجاب کے کے بھی ساتھ آس لگتا پاس لگتا ہے. تو یہ ٹرائبز ادھر بڑے پاورفل ٹرائبز ہیں, ان کے پاس جو ان کے پاس اپنی جو ہولڈنگ بہت زیادہ, لینڈ ہولڈنگ بہت زیادہ ہے, جو ملائشیا اپنی ہے. پھر سورسز ہیں, دیکھیں سوئی کے مقام سے جب گیس نکلتی تھی تو اس کی مد میں رائلٹی کی مد میں بہت زیادہ پے کرتے تھے. تو یہ پھر یہ ویسے بھی طاقتور ہو گئے ہوئے ہیں. ان کے پاس ایک تو نیچرل ریسورسز پہ قبضہ ہے جو ان کا ٹرائبز کا, اور اپنی ایریا انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں, اور یہ ایک دوسرے کے ایریا میں بڑی کم مداخلت کرتے ہیں, فلرش کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہ ان کا یہ بھی ایک دوسرے کا جیسے کارٹل ٹائپ ہی ہے, ٹھیک ہے. تو جس میں میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں صرف اور صرف یہ کوشش کرنی چاہیے جو اس میں گورنمنٹ کو, جو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا رول بہت اچھے طریقے سے پلے کرنا چاہیے. پروونشل گورنمنٹ انہی لوگوں کی ہوتی ہے نا, سارے لارڈز وہیں بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں پھر ان لوگوں کو یہ فیل کرنا چاہیے نا کہ جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں, جو ہمیں اقتدار تک لے کے آتے ہیں, زیادہ مضبوط کرتے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ کریں. یہ ان کے لیے کچھ کرتے Do they ہیں. have choice کہ وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں لارڈز کے علاوہ؟ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں سوچیں گے ان کے لیے؟ میں تھوڑا سا میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے ہماری, اس میں اس کا ڈائریکٹر بھی یو کے کا ہے. تو اس میں ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں بلوچ گروپ سے, باہر کے بھی ہیں, مطلب جو ایگزائل میں بھی ہیں, خان افقالات وغیرہ, اور دوسرے اور بلوچ گروپ بھی. تو ان کے ایشوز کو بھی جانتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب نے سب سے پہلے آپریشن بھی کیا تھا. اس آپریشن کی وجہ یہ تھی کہ اس جگہ پہ صاحب نے مخالفت کی تھی اس کی. بگٹی صاحب نے گورنر اس کو اپوز کیا تھا. نہیں, بگٹی صاحب نے ہی اطلاع پہنچائی تھی, اور عراق ایمبیسی پہ پھر ریڈ ہوا, وہاں سے پھر نکلا پتہ چلا اس زمانے میں سوویت یونین تھا, اس کی فنڈنگ تھی. آج کے دور میں برٹش بھی ہیں اور امریکن بھی ہیں اور بہت سارے یورپین بھی ہیں جو کہ وہاں پہ انوالو ہیں. جب آپ کسی کو کتنے ہی کارنر پہ لیتے چلے جاؤ گے, اور آپ کیونکہ آپ کے ساتھ ان کا آئینی تعلق ہے, آپ کا ان کے ساتھ ایک ہی ملک کا تعلق ہے, آپ سے بات نہیں ہو رہی تو پھر وہ باہر بات کرتے ہیں. آج بالکل اوپنلی بات ہو رہی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ہیں, تو اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں, دوسری جگہوں پہ وہ اپنے اسٹیک کو بچا رہے ہیں. ہم اس چیز کو لے کے چلیں کہ وہاں کا سسٹم یہی ہے. کتنے لوگ ہیں وہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, بلوچستان کی آبادی کی پرسنٹیج کی لحاظ سے جو کنٹرول جن لوگوں کے پاس ہے, ان کے پاس کنٹرول آج تک ہے اور کمزور نہیں ہوا ہے, سوائے اس کے کہ وہ وہاں موجود نہیں ہے یا وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے یا ایکٹیو نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول بہت زیادہ ہے بائی فورس. لیکن اس فورس کے ذریعے ہونے سے کیا ہو رہا ہے کہ ہم ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انٹرنیشنل گیم جو ہے اندر ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کو بہت زیادہ چانس ملتا جا رہا ہے, دوسرے اور ممالک کو بہت زیادہ چانس ملتا ہے. جس کو پاکستان میں پریشر یا دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کھڑا ہو جاتا ہے, جس کا نقصان پاکستان کو ہی ہوتا ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا؟ کتنے لوگ ہیں جو ناراض ہیں؟ دیکھیں, اس میں جتنے قبائل ہیں ان کے جتنے بھی لوگ ہیں, ٹوٹل آبادی چند لاکھ کی ہے, اس چند لاکھ میں سے جو کنٹرول ہے ان ٹرائبل لیڈرز کا, آپ نے بہت سارے تو فارغ کر دیے, مفتی صاحب کو مار ہی دیا مشرف صاحب نے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوا کہ مزید ٹرسٹ بیس ختم ہو گیا. ہاں, اب اس ٹرسٹ بیس کو بڑھانے کے لیے آپ کسی کی بھی رائٹ کو, انٹرنیشنل لا ہے, کسی کی بھی رائٹ کو اس وجہ سے کہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہے, آپ کے فوج ہے, تو آپ کنٹرول کر لیں, یہ نہیں ہو سکتا, مشکل کام ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس چیز کے اوپر آج تک ہمیں چانس ہی نہیں ملا کسی گورنمنٹ کو. ہر گورنمنٹ آتی ہے کہ بلوچستان سے ڈائلاگ کریں گے, لیکن وہ گورنمنٹ کے پاؤں ایسے باندھ دیے جاتے ہیں کہ ڈائلاگ کیا, سب چیز بھول جاتے ہیں. لیکن ان کے چند لوگوں کو لے کے آتے ہیں, نہیں, ان لوگوں کو جن کو لے کے آتے ہیں ان کو پیسے ویسے دے کے خاموش کرا دیتے ہیں, وہ ووٹ دے کے خاموش ہو جاتے ہیں. ابھی دیکھیں منگل کے ساتھ کیا ہوا تھا, کتنا بڑا پاورفل ان کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, اور دوسروں کے ساتھ کیا ہوا. تو اس شارٹ ٹرم پیسہ کھلا کے یا پیسہ دے کے یا ریسورسز دے کے یا پاور دے کے یا پاور سٹیک میں شامل کرنے سے مسائل نہیں حل ہوتے. آج تک مسئلہ نہیں تھا. سر وہ ایک I will quote in these circumstances I will quote John Nisbet. اس نے ایک بک لکھی تھی 2001 میں گلوبل پیراڈاکس کے نام سے. وہ کہتا ہے کہ ویری نائس بک. جی, وہ کہتا ہے کہ we are living in a time of great change. We are living in a time of new beginning. And we are witnessing this. We are living in a time that when many things are coming to an end. اس کا یہ میں کہنے کا مقصد تھا, اور اس کا جو بیہائنڈ دا سین اس کوٹیشن کی جو سرکمسٹانسز تھے, شاید صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ فیوڈلزم ہے, وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے, لیکن یہ کافی ساری چیزیں ڈیلیوٹ ہو رہی ہیں. دیکھیں, دنیا میں جو ٹرانزیشن ہے نا, چاہے وہ اکنامیکل ٹرانزیشن ہو, سوشل ٹرانزیشن ہو, فائنینشیل ٹرانزیشن ہو, سائیکولوجیکل ٹرانزیشن ہو, یہ اتنا تیز ہو گیا ہے آج کے ایرا میں, جو کہ شاید پہلے فیو ڈیکڈز پہلے اتنا نہیں تھا.
जो इंफॉर्मेशन गैप था, जो चीज़ किसी को साल बाद पता चलती थी, अभी उसका जो डिस्टेंस है वो शायद 1 वीक रह गया हो। Less than 1 week. आने वाले कुछ अरसे के बाद शायद वो 1 दिन रह जाए। जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो बात कर रहे हैं ना कि वहाँ पे जो होल्ड है लोगों का, वो मैसिव लेवल पे नहीं है। अब सरदार वहाँ पे कोई लाखों की तादाद में नहीं है, जब पूरे प्रोविंस की आबादी ही लेकिन 1.5 एक करोड़ है। सरदार काफी लोगों को कंट्रोल करता है नहीं, ना। कंट्रोल जरूर करता है, बट दे आर नॉट स्लेव्स। उनकी लॉयल्टी, सिंसियरिटी उनके साथ होती है, बट इफ ही ट्रीट्स देम लाइक अ स्लेव, उसका सोल्यूशन है कि उन लोगों को एजुकेट किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा सोल्यूशन एजुकेशन है, जो आपके अंदर एक इनलाइटनमेंट पैदा करता है। जी, जी। आपको अपने राइट का पता चलता है, आपको सही गलत का पता चलता है, अवेयरनेस मिलती है आपको। Awareness- चलिए, हमें प्रोग्राम को वाइंड भी करना है शायद साहब, जरा आप फाइनली बता दीजिए 1-2 मिनट में कि क्या देख क्या रहे हैं, क्या करना क्या चाहिए, सजेशंस क्या आपके? बेसिक बात जिस पे हम तीनों शायद एग्री होते हैं, डायलॉग है। दूसरी बात ये कि उनका कंट्रोल खत्म करना, या उनको उनकी कंडीशन को या उनके सिस्टम को खत्म करना। उससे वर्स्ट सिस्टम हमारे सिंध में भी मौजूद है, अभी भी जेलें मौजूद है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है। एक सिस्टम चला आ रहा है और सदियों से चला आ रहा है, उसको काउंटर करना या चेंज करना वो टाइम लगता है। आप उनको रिसोर्सेज, रोजगार, सब चीज़ें देंगे तो लोग ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे से जगह पे आएंगे। आप उनको गद्दार करा देंगे, वो अपनी जगह रहेंगे, मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। उस इलाके की हैसियत वही रहेगी जो शुरू दिन से थी। आप उसको पोलिटिकली डील करें, डायलॉग से करें। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए लाजमी है कि तमाम, इस वक्त मैं समझता हूँ जो मैं देख के आया हूँ पाकिस्तान में, जो चीज़ें देखी हैं, बेइंतहा पोटेंशियल होने के बावजूद इंतहाई वर्स्ट लेवल की गवर्नेंस ने पाकिस्तान को कमज़ोर तरीन कर दिया, कमज़ोर तरीन करता है। वहाँ पे मेरे भाई दोस्त हैं जैसे, और हम जैसे जितने भी पाकिस्तान से दर्द रखते हैं, ऐसे हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में मौजूद है, और हर आदमी कंट्रीब्यूट करने के लिए मौजूद है। ठीक है, तो उसमें एजुकेशन के बेस पे मैं अभी गया था, एक प्रोजेक्ट मैंने किया, उसमें खान एकेडमी के जितने कोर्सेज थे उनको मैंने तमाम लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करवाया, पंजाबी, पश्तो, बलोची, रोई और दूसरी लैंग्वेजेस भी वहाँ की, और उसके अलावा सिंधी, सब में कन्वर्ट कराया। और सबसे ज़्यादा जब स्टूडेंट के लिए बनाया तो पता चला कि टीचर्स को सिखाना है, क्योंकि सारे टीचर्स जो उनको इस वजह से 2 जॉब मिलती है, एक को जो आदमी कमज़ोर तरीन या इमाम बना देते हैं, या एक आदमी कमज़ोर तरीन टीचर बना देते हैं। ठीक है, इन रुतबों को बढ़ाना है, इस एजुकेशन को बढ़ाने की सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने की बात कर रहे हैं। सर साहब फाइनल। आई विल से खान साहब के जो इनलाइटनमेंट है वो ओवरनाइट नहीं आ जाती। एजुकेशन जो है उस पर फोकस करें, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर फोकस करें। तो वो जैसे कहते हैं ना, द रियल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट बिल्डिंग द रोड्स और बिल्डिंग द हॉस्पिटल्स। रियल स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इज़ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। आप इंटेलेक्चुअली इक्विप करेंगे तो हर चीज़ वहाँ पे सही हो जाएगी। इन्वेस्ट इन ह्यूमन। जी मलक साहब फाइनल। मैं भी सर इनको ही सेकंड करूंगा सहेल खान साहब की बात को। देखें अभी थोड़ा सा उस पर जो डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है जो फ्यूडल्स पे, फौज में मेरा पहली दफ़ा 2-5 हज़ार लोगों की जो कबाइल से या बलूचिस्तान के लोगों को इन्होंने आर्मी में इंडक्ट किया। ठीक है, दूसरा उसका पहले ये भर्ती नहीं करते थे, तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था। कैडेट कॉलेज बहुत कैडेट कॉलेज इन्होंने बहुत ज़्यादा दिए। एजुकेशन जब बढ़ेगी तो फ्यूडल्स ऑटोमेटिकली कमज़ोर होगा। तलीम बढ़ाएं, उधर फैसिलिटीज़ दें, लोगों को अपग्रेड करें, उनको वैसे कोई जैसे बैकवर्ड एरिया में सब्सिडीज़ आप प्राइसेस पे भी देते हैं, ऐसे बैकवर्ड एरिया से लोगों को बाहर एजुकेशन के चांसेस दें। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा। चलिए थैंक यू, आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम को आप इसी पे इख्तिताम करता हूँ। चाइनीज सेइंग है कि अगर आपने 1000 माइल का सफ़र करना हो तो उसके लिए पहली शर्त होती है कि आप पहले एक स्टेप लें, दूसरा लें, तो फिर ही वो सफ़र तय होता है। बैठ के बातें करने से नहीं, स्टेप लेने होते हैं। तो पाकिस्तान जो है स्टेप ले रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।